Assalamu alaikum everyone. In this video, I'll describe what you need to do when you first come in the UK. I'll describe from my perspective of a student. I will tell the points in English and then I will describe everything in Bangla. So first of all, when you come in the country, you need to collect your BRP or biometric residence permit. When you do your visa application, you give an address and this BRP will be sent to the post office of the address. The BRP system is going to be changed from January 2025 and they still investigating it until March 2025. So it will be sure from April if they are keeping this BRP or they're withdrawing it. The next thing is you need to have a SIM card. If you are a university student, there are student SIM cards in the student corners of every university. So if you have a student SIM card, you will get some discounts in packages. The next thing is enroll to your university. You need to enroll to your classes via online or offline. You have to ask your university about it. Furthermore, you need to apply for your NI or national insurance. If you want to work in this country, you need an NI number or insurance number. You have to apply it online and you need your BRP number to apply for it. This is the link here where you need to apply. The next thing you need to do to apply for a provisional driving license, because if you have this provisional license you can use it as your ID, and for everything to do in this country you need a proof of address, and this provisional driving license will work as a proof of address. The next thing is to apply for a bank account. To apply for a bank account you need your ID and proof of address. Your BRP card or your share code will work as an ID, and your proof of address, if you have a driving license, a provisional one, it will work as a proof of address. Then you need to register to GP or general practitioner. It's normally called doctors in different country. So if you need any medical treatment in the country, you have to be registered with the GP. To register in the GP, you need your ID and proof of address, same as before. The next thing is buying a rail card or Oyster card. If you live in London, you need an Oyster card to travel with tube or underground train. If you are a university student, you can apply for a student Oyster card from university. If you have this card, you will get some discounts if you buy weekly or monthly packages. If you have a rail card, you can add your rail card with the Oyster card. You will have some discount in it. If you live outside the London area and you need to visit by train for work or anything, you can apply for a rail card. It will give you discount. The next thing is looking for a job. So if you want to look for a job, you need to build a very good UK standard CV. In this channel, there is a video describing how to write a UK standard CV. Next, you need to apply for jobs. To apply for jobs, you can register to Indeed, it's a job site, or you can search in Google. Like if you want to work in London, you will search jobs London. Then you will see a job site which is managed by Google. This is the best one to search for jobs. It will redirect you to the main website where the job is posted. I'll show it in next minutes when I will describe in Bengali. While you are waiting or looking for a job, you are not doing anything, you can do some charity or voluntary works. You can work in a charity shop or in a voluntary
organization. It will help you to understand the British accent. If you don't live in London or foreigner areas, it's very important for you to understand English accent. And in different places of this country, people have different accents. So if you work in a charity for a few time, it will help you to understand people what they're speaking. The next thing is you can do, you need to prepare for a driving test. And in driving test, you have a theory and practical test. Preparing for theory test take long time, so you can start preparing for it. How to prepare for theory test? We have a video in this channel about it. You can check it. And the most important thing is when you get a job and doing something in there, you still need to search for sponsored jobs. So no one will give you a sponsor at first. You have to search the businesses which has sponsor license, and you then apply in these businesses. So if you work there for a long time, the people will know you, and then you can ask for a sponsorship when you finish your study. Now I will speak in Bengali. যখন আপনি ইউকেতে আসবেন, প্রথম কাজই হচ্ছে আপনার বিআরপি বা বায়োমেট্রিক রেসিডেন্ট পারমিট এটা কালেকশন করা। আপনি যখন আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, তখন ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের একটা অ্যাড্রেস দিতে হয় এবং সেই অ্যাড্রেসের পোস্ট অফিসে তারা বিআরপি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আপনাকে বিআরপি কালেক্ট করতে হবে। বিআরপি হচ্ছে আপনার একমাত্র আইডি, যেটি প্রত্যেকটা কাজে লাগবে। প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের সময় আপনাকে বিআরপি শো করতে হবে। অন্য একটি বিষয় হচ্ছে 2025 সাল থেকে বিআরপি কার্ড তুলে ফেলা হচ্ছে এবং 2025-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ এই 3 মাস পর্যন্ত তারা ইন্সপেকশনে রেখেছে, ইনভেস্টিগেট করতেছে যে বিআরপি কাজ তুলে ফেললে কাজ হবে কি হবে না। আমি যখন এই ভিডিওটি তৈরি করছি, এটি জানুয়ারি 2025। সো এখন আমি শিওর না বিআরপি কার্ড তারা রাখবে না তুলে ফেলবে। দ্য নেক্সট থিং ইজ আপনাকে একটি সিম কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। আপনি যদি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হন, তাহলে ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট কর্নার থাকে, অথবা স্টুডেন্টদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একটা আলাদা জায়গা থাকে। সেখানে গেলে আপনি দেখবেন বিভিন্ন ধরনের সিম রাখা রয়েছে। তো স্টুডেন্ট সিম যেগুলো আছে ওগুলো যদি ইউজ করেন, ওগুলো ফ্রি। আপনাকে শুধু প্যাকেজ কিনতে হবে, এবং যদি আপনি স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে প্যাকেজ কিনেন তাহলে ফার্স্ট 1 মান্থের প্যাকেজ আপনাকে ফ্রি দেবে, নেক্সট মান্থ থেকে আপনাকে পে করতে হবে। এবং এই দেশে সবগুলো সিম ফ্রি। যখন আপনি প্যাকেজ সহ সিম কিনবেন তখন টাকা দিতে হয়। নর্মালি এমনিতে ফ্রি সিম পাওয়া যায়। তারপরে আপনাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে, আপনার ভার্সিটিতে এনরোলমেন্ট করতে হবে। তো বিভিন্ন ভার্সিটির বিভিন্ন রকম সিস্টেম থাকে। নর্মালি বেশিরভাগ ভার্সিটিতে অনলাইন এনরোলমেন্ট হয়। আপনার ট্রাভেল ডকুমেন্ট, প্লেনের যে টিকিটগুলো রয়েছে, বোর্ডিং পাস রয়েছে, তারপর আপনার ভিসা, আপনার পাসপোর্ট, এই সবগুলো দিয়ে আপনাকে এনরোলমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে ভার্সিটিতে। এরপরে যে কাজটি করতে হবে, আপনাকে এনআই বা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। এই দেশে যদি কাজ করতে হয় তাহলে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে অটোমেটিক আপনার স্যালারি থেকে টাকা কেটে নিয়ে যায়। এটা যখন হচ্ছে মানুষ অবসরে যায়, তখন এই ইন্স্যুরেন্স থেকে পেনশন দেওয়া হয়। সো এখানে কাজ করতে হলে আপনাকে এনআই নাম্বার থাকতে হবে। এনআই নাম্বার ছাড়া কোনো কাজ করা যাবে না। সো আপনাকে প্রথমে হচ্ছে এনআই এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। এনআই এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এই লিঙ্কে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। তারপরের কাজটি হচ্ছে আপনাকে একটি প্রুফ অফ অ্যাড্রেস সংগ্রহ করতে হবে। আপনার যতগুলো কাজ এখানে করতে হবে এই দেশের মধ্যে আসার পরে, সবগুলোতেই হচ্ছে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগবে। একজন স্টুডেন্ট হিসেবে একমাত্র সহজ প্রুফ অফ অ্যাড্রেস হচ্ছে প্রভিশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স। প্রভিশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা খুবই সহজ। আপনাকে পোস্ট অফিস থেকে গিয়ে একটি ফর্ম আনতে হবে। যদি গিয়ে বলেন যে আমাকে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফর্ম দাও, তারা ফর্ম দেবে। এই ফর্ম ফিল আপ করে আপনার ছবি সংযুক্ত করে একজন ড্রাইভার যার লাইসেন্স আছে তার একটা সিগনেচার দিয়ে পোস্ট অফিসে সেন্ড করতে হবে। এটার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যদি আপনি দেন তাহলে 43 পাউন্ডস হচ্ছে ফি। আপনাকে এখানে খাম সহ তারা দেবে, আরো কিছু ব্যয় আসবে এখানে। আর যদি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করেন তখন হচ্ছে 34 পাউন্ডস,
তবে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন না করাটা ভালো। এখানে অনেকগুলো বিষয় থাকে এবং নতুন যারা অ্যাপ্লিকেশন করে তাদের সমস্যা ফেস করতে হয়। তো ভালো হচ্ছে অফলাইনে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করা। অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সাথে বিআরপি কার্ড দিয়ে দিতে হবে। ১ সপ্তাহ পরে অথবা কিছুদিন পরে তারা বিআরপি কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ২ টা একসাথে পাঠিয়ে দেবে আপনার অ্যাড্রেসে। আর যে অ্যাড্রেস আপনি দিবেন এই অ্যাড্রেসটাই আপনার প্রুফ অফ অ্যাড্রেস হিসেবে কাজ করবে। পরের কাজ হচ্ছে যেকোনো একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের জন্য এপ্লাই করা। তো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলেই আপনাকে বলবে যে আইডি দেওয়ার জন্য এবং প্রুফ অফ অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য। প্রুফ অফ অ্যাড্রেসের জন্য আপনি যদি প্রফেশনাল লাইসেন্স পেয়ে যান তাহলে এই লাইসেন্সটাই প্রুফ অফ অ্যাড্রেস হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আর আইডি হচ্ছে আপনার বিআরপি কার্ড অথবা অন্য কিছু থাকলে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে যদি আপনি ২ নাম্বার কোনো ওয়ে বেছে নেন ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অথবা ২ নাম্বার কোনো ডকুমেন্ট তাদেরকে দেন অথবা এমন কিছু করেন যেটা ব্যাংকের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়, তখন তারা আপনাকে ফ্রডের লিস্টে ঢুকিয়ে দেবে। আর একবার যদি আপনার নাম ফ্রডের লিস্টে ঢুকে যায় তাহলে এই দেশে ৬ বছর পর্যন্ত সব ধরনের ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোনো ব্যাংকেই আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না। এই দেশে যত ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল কাজ রয়েছে কোনোটাই করতে পারবেন না। আপনি কোনো রুম রেন্ট করতে পারবেন না। যখন রেন্ট করতে যাবেন তখন আপনার ক্রেডিট তারা চেক করবে। ক্রেডিট চেক করলেই আপনার ফ্রডের লিস্টের নাম চলে আসবে সবার সামনে। আর যদি হচ্ছে ফ্রডের লিস্টে একবার আপনার নাম ঢুকে যায় তাহলে এই দেশে আপনার পুরো লাইফটাই বরবাদ হয়ে যাবে। তো ব্যাংকে অ্যাপ্লিকেশন করাটা খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং এখানে অনেক কৌশাস হয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। একটু সামান্য এই সে হয়ে গেলে অনেক বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরের বিষয় হচ্ছে রেজিস্টার টু জিপি। আপনাকে হচ্ছে মেডিকেল বা জিপিতে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যদি আপনার কোনো অসুখ হয়, আপনি ডাক্তার দেখাতে চান, তাহলে আপনাকে জিপিতে যেতে হবে। আপনি যে অ্যাড্রেসে রেজিস্ট্রেশন করবেন, সেই অ্যাড্রেসেই হচ্ছে আপনাকে সবসময় ডাক্তার দেখাতে হবে। বা আপনি যখন আসার সময় আইএইচএস ফি দিয়ে আসবেন, এই দেশের চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি, শুধু ঔষধ আপনাকে কিনতে হবে। তো জিপিতে যদি আপনি রেজিস্টার করতে চান, তাহলে আপনাকে আইডি দেখাতে হবে এবং একটা প্রুফ অফ অ্যাড্রেস দেখাতে হবে। যখন আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাবেন, তখন সেটাকে আপনি প্রুফ অফ অ্যাড্রেস হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। তারপরের কাজ হচ্ছে আপনাকে একটি রেল কার্ড বা ওয়েস্টার কার্ড কিনতে হবে। যদি আপনি লন্ডন শহরের ভিতরে থাকেন তাহলে আপনি ওয়েস্টার কার্ড কিনবেন যেটার দাম হচ্ছে ৫ পাউন্ড। লন্ডন শহরের ভিতরে কোনো ক্যাশ টাকা আহ, চলে না। যদি আপনি বাসে চলাফেরা করতে চান, ট্রেনে চলতে চান, আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে চান, আপনাকে অবশ্যই ওয়েস্টার কার্ড ইউজ করতে হবে। স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা ওয়েস্টার কার্ড থাকে, যেটি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় যদি স্টুডেন্ট ওয়েস্টার কার্ড অ্যাপ্লিকেশন করেন অনলাইনে, তখন আপনাকে এটা দিয়ে দেবে, ভার্সিটির স্বাক্ষর নেবে তারা এবং ভার্সিটির পক্ষ থেকে এটা দেওয়া হবে আপনাকে। তো স্টুডেন্ট ওয়েস্টার কার্ড যদি আপনি করেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে যদি সাপ্তাহিক অথবা হচ্ছে মাসিক ভিত্তিতে আপনি প্যাকেজ কিনেন, যে ১ সপ্তাহের জন্য আমি যাওয়া আসা করব একটা প্যাকেজ, তখন আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন এই স্টুডেন্ট ওয়েস্টার কার্ডের জন্য। আর যদি সাপ্তাহিক প্যাকেজ না কিনে নর্মালি ওয়েস্টার কার্ড ইউজ করেন তখন আপনি কোনো ডিসকাউন্ট পাবেন না। সাথে হচ্ছে রেল কার্ড। রেল কার্ড যদি আপনার থাকে তাহলে ন্যাশনাল রেল যেগুলো লন্ডনের বাইরে চলাচল করে, ওভারগ্রাউন্ড রেল যেগুলো রয়েছে, এই সবগুলো রেলে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। ৩ ভাগের ১ ভাগ ডিসকাউন্ট থাকবে এবং ২ ভাগ আপনাকে ভাড়া দিতে হবে। রেল কার্ড যদি আপনার থাকে আপনি এই রেল কার্ড ওয়েস্টার কার্ডের সাথে লিঙ্ক করতে পারবেন। আপনি যদি লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে যারা এখানে সার্ভিসে থাকে তাদেরকে বলেন যে আমার রেল কার্ড ওয়েস্টার কার্ডের সাথে লিঙ্ক করে দিন, তাহলে তারা লিঙ্ক করে দেবে। আপনি নর্মালি যদি ওয়েস্টার কার্ডও ইউজ করেন তখন হচ্ছে আপনাকে নর্মাল রেলের মতো ৩ ভাগের ১ ভাগ ডিসকাউন্ট দেবে ওয়েস্টার কার্ডে। এই হচ্ছে রেল কার্ড এবং ওয়েস্টার কার্ড। এখন আপনার বয়স যদি ৩০-এর ভিতরে হয় তখন আপনি এই রেল কার্ডটা নিতে পারবেন। তো রেল কার্ডের অ্যাপ্লিকেশন অনলাইনেও করা যায়, আবার ট্রেন স্টেশনে গিয়েও করা যায়। যদি আপনি অনলাইনে রেল কার্ড করেন তখন আপনি বেশি সুবিধা পাবেন। আপনার ফোনের মধ্যে সবসময় এই রেল কার্ড থাকবে। তখন ট্রেনের মধ্যে আপনার ফিজিক্যাল রেল কার্ড বা একটা কার্ড পকেটে করে নিয়ে ঘুরতে হবে না, আপনার ফোন দেখালেই হবে।
আর যদি রেল স্টেশন থেকে গিয়ে রেল কার্ড কিনে আনেন, তখন সেই রেল কার্ড তারা একটা ফিজিক্যাল রেল কার্ড দিবে, এটা পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে যতদিন আপনি ট্রেন জার্নি করবেন। তো অনলাইনে বা হচ্ছে আপনার ট্রেন পাল অ্যাপের মধ্যে যদি আপনি রেল কার্ড কিনেন, এটা আপনার জন্য ভালো হবে। রেল কার্ডের দাম হচ্ছে 30 পাউন্ড, আর ওয়েস্টার কার্ডের দাম হচ্ছে 5 পাউন্ডস যদি আপনি স্টুডেন্ট ওয়েস্টার কার্ড করেন, মেবি 20 পাউন্ডস। এরপর হচ্ছে আপনার জব খোঁজা। জব খুঁজতে হলে আপনাকে ভালো একটা সিভি তৈরি করতে হবে। এখানে প্রচুর মানুষ জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে এবং সিভি দেখেই প্রথমে অসংখ্য মানুষকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। তো সিভিটা তৈরি করতে হবে ইউকে স্ট্যান্ডার্ড সিভি। আমাদের দেশে যেরকম সিভি তৈরি করে, এর সাথে এই সিভির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সিভি। তো ইউকে স্ট্যান্ডার্ড সিভি কিভাবে তৈরি করবেন, এটা নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে, এটা দেখতে পারেন। তারপরে হচ্ছে সিভি তৈরি করার জন্য প্রত্যেকের ভার্সিটিতে আলাদা একটা টিম থাকে। তারা আপনার সিভি চেক করবে, সিভিতে কি কি ইমপ্রুভ করার দরকার তারা বলে দেবে এবং সিভির স্ট্রাকচার তারা দিয়ে দেবে। তো আপনি ভার্সিটিতে গিয়েই আপনার স্টুডেন্ট সেকশন যেটা রয়েছে ওখানে গিয়ে বলবেন যে আমার সিভি সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া দরকার। তখন আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন, নিয়ে আপনার সিভি নিয়ে ডিসকাস করবেন। তারা আপনাকে ইউকে স্ট্যান্ডার্ড সিভির ফরম্যাট দিয়ে দেবে, আপনি তৈরি করতে পারবেন। নেক্সট হচ্ছে অ্যাপ্লাই ফর জবস। আপনি যখন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, তখন অবশ্যই একটা ভালো সিভি তৈরি করবেন এবং আপনার আশপাশের জবগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন। তো জবের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অসংখ্য সাইট রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ ইনডিডের মধ্যে জবের অ্যাপ্লিকেশন করে। তাই আমি পরামর্শ দেবো এগুলো না করে গুগলের মধ্যে আপনি সার্চ করবেন জব। গুগলে কিভাবে সার্চ সার্চ করবেন, ফর এক্সাম্পল আমি বসবাস করি ইয়র্কশায়ারে, তো আমি গুগলে লিখবো ইয়র্কশায়ার জবস। তখন দেখবেন যে গুগলের মধ্যে একটা জবের লিস্ট চলে আসছে। তখন সি মৌরে ক্লিক করলে আপনি গুগল জবসের পেজটা পাবেন। তো গুগল জবসের সুবিধা হচ্ছে এটা, গুগল জবস কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে আপনাকে না নিয়ে যতগুলো জব পোস্ট করা আছে সবগুলো একসাথে দেখাবে এবং আপনি ওই জব যারা পোস্ট করেছে তাদের মেইন ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। আর আপনি যদি একটা কোম্পানির মেইন ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা তারা প্রথমেই দেখবে এবং হচ্ছে প্রথম সারিতে এটা চলে যাবে। থার্ড পার্টি যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে, ইনডিড, জব সার্চ, অন্যান্য যে ওয়েবসাইট রয়েছে এগুলো থেকে। আপনি যখন জবের অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং জব পাচ্ছেন না, সময় চলে যাচ্ছে, এমনিতে সময় যাচ্ছে, তখন আপনি চ্যারিটি বা ভলান্টারি ওয়ার্ক করতে পারবেন। যে কোনো একটা চ্যারিটি শপে অথবা কোনো ভলান্টারি অর্গানাইজেশনে, ফর এক্সাম্পল লাইব্রেরিতে কাজ করতে পারবেন। সুবিধা হবে এটা, আপনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স হবে এবং হচ্ছে ইংলিশ অ্যাকসেন্ট আপনি বুঝতে পারবেন। যদি আপনি লন্ডন বা বিদেশি অধ্যুষিত এলাকায় না থেকে বাইরের এলাকায় থাকেন, তখন অনেকটা চ্যালেঞ্জিং হয় ইংলিশ অ্যাকসেন্ট বুঝতে। যখন আপনি ইংলিশদের সাথে কাজ করবেন তখন তার অ্যাকসেন্ট আপনি বুঝতে পারবেন এবং পরবর্তীতে জব খোঁজার ক্ষেত্রে, জবের ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে বা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে প্রিপেয়ারিং ফর থিওরি প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট, ড্রাইভিং টেস্ট। এটা হচ্ছে একটা লং টার্মের বিষয়। আপনি যখন এই দেশে আসবেন এবং জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন, তখন দেখবেন বেশিরভাগ জবের মধ্যে লেখা ড্রাইভিং লাইসেন্স রিকোয়ার্ড অথবা হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিফার্ড। এবং আপনি যদি লন্ডন ছাড়া লন্ডনের বাইরের এলাকাগুলোতে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই যাওয়া আসা করার জন্য আহ, অবশ্যই আপনাকে ড্রাইভিং পাস করলে আপনার জীবন অনেকটা সহজ হবে। এবং লন্ডনের বাইরের প্রায় মোস্টলি 90% জব যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটিতে হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স চায়। আর এই ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি আপনার থাকে তাহলে স্পন্সর পেতেও আপনার অনেক সুবিধা হবে। তো ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে দুইটা টেস্ট দেওয়া লাগে, থিওরি টেস্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট। থিওরি টেস্টের প্রিপারেশন নিতে অনেক লম্বা সময় লাগে, এজন্য আপনি প্রথম থেকেই হচ্ছে থিওরি এর প্রিপারেশন নিতে পারেন আর প্র্যাকটিক্যাল টেস্টের প্রিপারেশন পরে নিতে পারেন। থিওরি টেস্টের প্রিপারেশন কিভাবে নেবেন, কিভাবে পড়বেন, প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট কিভাবে দেবেন, এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে, সেটা আপনি দেখতে পারবেন এবং এই ভিডিওর শেষের দিকে আমি এটা অ্যাড করে দেব। আমাদের ওয়েবসাইট ট্রাই টু ফুলফিল এবং হচ্ছে সাইফুল মুন্না ব্লগ, এই দুইটিতে হচ্ছে এগুলো লিখা কন্টেন্ট পাবেন কিভাবে ড্রাইভিং টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিতে হয়। নেক্সট ওয়ান, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স সাজেশন। আপনি যখন যে কোনো একটা জব করবেন এবং জব করতেছেন, এই সময়েও আপনি স্পন্সর্ড বিজনেসগুলো খোঁজ করতে থাকবেন।
নরমালি যদি আপনি একটা জব করেন, 2 বছর জব করলেন, পড়ালেখা শেষ করলেন এবং লাইসেন্স তাদেরকে আপনি স্পন্সরের জন্য বললেন, তখন তারা বলবে যে আমার স্পন্সরের লাইসেন্স নাই। আপনি যদি প্রথমেই খোঁজ করেন যে কোন কোম্পানির স্পন্সরের লাইসেন্স আছে এবং তারপরে সেই কোম্পানি থেকে কাজ করা শুরু করেন এবং এক সময় তাদের সাথে পরিচিত হলেন, তখন যদি বলেন যে আমার একটা স্পন্সর দরকার, তখন অনেক ক্ষেত্রে এটা সহজ হয় স্পন্সর পেতে পড়ালেখা শেষ করার পরে। তো আপনি আপনার আশপাশের যত কোম্পানি রয়েছে, এই প্রত্যেকটা কোম্পানির স্পন্সর লাইসেন্স আছে কিনা এটা চেক করে নেবেন। এটা চেক করার জন্য আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন যে কোম্পানি স্পন্সর লাইসেন্স চেক। তখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট আসবে, যেকোনো একটাতে ঢুকে আপনার আশেপাশে যত কোম্পানি রয়েছে একটা একটা করে নাম লিখে সার্চ দিবেন, তখন দেখবেন যে তাদের স্পন্সর লাইসেন্স আছে কিনা। তাছাড়া কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে সেখানে লোকেশন লিখে সার্চ করা যায়। মনে করেন আপনি থাকেন হচ্ছে ইয়র্কশায়ারে, তো ওই কোম্পানির ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে স্পন্সর চেকের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি সার্চ করবেন ইয়র্কশায়ার, তখন ইয়র্কশায়ারের যতগুলো কোম্পানির স্পন্সর আছে সবগুলো লিস্ট একসাথে চলে আসবে। এই কোম্পানিগুলো থেকে আপনি বেছে বেছে দেখবেন যে কোনটাতে আপনার কাজ করার সুবিধা হবে, আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে, নেওয়ার চান্স আছে, ওগুলোতে আপনি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লিকেশন করবেন কাজের জন্য। তো সেগুলোতে যদি আপনি কাজ পেয়ে যান এবং কাজ করেন কিছুদিন, তারপরে আপনি লাইসেন্স তাদেরকে স্পন্সরের জন্য বলতে পারেন যে আমার একটা স্পন্সর দরকার, তখন স্পন্সর পাওয়া অনেকটা সহজ হয়। তো এই হচ্ছে আমার পরামর্শ এই দেশে আসার পরে আপনি কি কি করবেন। আমি আশা করি প্রত্যেকের ইউকে ভিজিট অনেক ভালো হবে। অনেকে হচ্ছে এখানে আসবেন, পড়ালেখা করবেন, চলে যাবেন, দেশে অনেক বড় কিছু করবেন। এবং বেশিরভাগ যারা আছে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত এবং নর্মালি যারা এখানে আসে সেটেল হওয়ার জন্য বা টাকা পয়সা ইনকাম করার জন্য, তাদের জন্য এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং হচ্ছে ফার্দার আফটার ফিনিশিং স্টাডি এই বিষয়গুলো আপনাকে অনেক হেল্প করবে। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন এবং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন, নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিন।